إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Tako kako što izvestivme, ovaj vtori oddel na pravila od postot, i postot je ogromen ibadet, ibadet što čovek od muslimano dostignuvat bogobojazljivost, je od najsakanite ibadeti na Allah subhanahu wa ta'ala. Postod je od najsakanite ibadeti na Allah subhanahu wa ta'ala. I nagradata za postod znajet samo Allah subhanahu wa ta'ala. Taka što ono što postit so cvrsto veruvanje v Allah subhanahu wa ta'ala i ima cvrsta nadež v nagradata, na toj čovek mu se prostat minatite grevovi. Na toj čovek mu se prostat minatite grevovi. Tak kako ga muslimanot mu stanuvat jasno vrednosta i pozicijata na postot vo mesec Ramazan specifično i opšto isto postot, opšto znači nadvor od Ramazan postenja, se i to imat ogromna vrednost ke Allah subhanahu wa ta'ala. Togaž, toj se brzat da go izvršit ovaj ogromen ibadet. Go izvršuvat su iskrajnost za Allah subhanahu wa ta'ala. I onaka, kako što ni pokažal i ne naučil nas poslaniko sallallahu alaihi wa sallam. Se ovije dva uslova, znači prvi od uslov je iskrajnosta za Allah subhanahu wa ta'ala da bidi delo to, a vtori od uslov je sledenje to vo toa delo naši od poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Znači ovije dva uslova se uslovi vo seko jedno delo, da li je namaz, ili post, ili hač, ili zeka, ili sadaka, ili drugi raboti, vo seko jedno delo neizbežno je osven da se implementirat ovije dva uslova. A prvi od je iskrenost za Allah subhanahu wa ta'ala, a vtori od je sledenje to na poslanikot sallallahu alaihi wa sallam. Koga musliman od gispolnuvat ovije dva uslova, tek togaž može da se nadevat za da bidi njegovo to delo primjeno ke Allah subhanahu wa ta'ala. I ako gledame prvite generacije na islamot, as-salafu salih, vo opišuvanje na nidnite biografiji, znači kaj poveke to, ke najdime, deka tije mu dava na postot golema vrednost. Taka što prenesuvat al-Fallasi, يقول سمعت ابن أبي عدي يقول صام داود ابن أبي هند 40 سنة لا يعلم به أهله وكان خزازا يحمل معه غداءه فيتصدق به في الطريق. الفلاس prenesuvat дека тој го слушнал
Ibn Abi Adi, da Ibn Abi Adi kažuval дека Давуд Ibn Abi Hind постел од животот негов 40 годиња. Овај човек постел 40 годиња, не 40 рамазани, не, 40 годиња постел од животот негов. И неговата фамилија, без да знаат неговата фамилија. Значи, замисли малца, овај човек постел 40 годиња од неговиот живот, без да знаат неговата фамилија. А тој, Давуд, бил по професија шнајдер. Така што го земал храната што требал да ја јаде за пладне, земал со себе си и во одење кај својата работа, работилница, тоа јадење го делел на сиромасите за садака. И така тој самиот постел. А фамилијата негова мислела дека тој веќе јал напладне и затоа нема потреба повеќе. Значи, 40 години овај човек постел од животот негов, без да знае неговата фамилија да тој постит. И други селев, ако читаме нивните биографии, ќе видиме дека тие им му давале на постот голема вредност. Зашто и ова е од најсаканите дела кај Аллах субханаху ва таала. Ова е од делата, од причињето што човекот достигнува богобојазливост. Човекот се чуват од харами, човекот се чуват од забранети работи. И затоа, кога муслиманот ги учит оние работи правила на постот, кога починат постот, кога завршуваат, па оние препорачки, сифирски препорачки, што е пожелно, значи препорачливо да се прават за сифирот, исто за ифтарот, сите тие работи ги правит за да биде неговиот пост идентичен со постот на посланикот саллаллаху алейхи ва селам. За така да може тој да се надеват да неговите дела, односно во овај случај неговиот пост, да биде приман кај неговиот господар Аллах субханаху ва таала. Но кога ги научува тој еден дел од нив, во друга страна, тој требит истовремено да ги научи оние работи што можат да му го уништат нему тој пост. Се може би, тој ќе ги прави некои работи од нив и така неговиот пост се анулират, се уништуват, а тој, дека е во незнаење за нив, продолжува да постит и не знает дека неговиот пост е анулиран, односно уништен. Затоа, од делот од правилата на постот е да ги знаеме и да ги познаваме оние работи што го уништуваат тој пост, што го уништуваат овај огромен ибадет, ние да ги знаеме зошто, за да го чуваме нашиот пост од нив и да не падниме во нив. Така што ние на првиот дерс, што беше дочек на Рамазан, учевме некои вредности и мудроста на месец Рамазан и за постот, и како се дочекуваат месец Рамазан, и како беа нашите предци ес-селефу салих во текот на денот на Рамазанот, како го чекуваа Рамазанот и така натаму, а во претходниот дерс учевме кога почнуваат постот и што се знаците што се препознават дека е почетокот на денот на постот и разликувањето, значи што рекувам, од белиот и од црниот конец, исто така кога завршуваат постот и знаците како се препознават, сите тие работи и оние некои препорачани работи за сифир, некој за ифтар, сите тие работи ги учевме, а вечерва ќе учиме оние работи што го уништуваат постот, за така да бидеме во јасност и да бидеме во знаење и во познавање
кога го извршуваме овај ибадет. Од оние работи што го уништуваат постот, дали е пост во месец Рамазан, што е фарс, или доброволен пост надвор од Рамазан. Значи, овие работи го расипуваат, го анулираат постот на човекот. Прва работа што го анулираат постот на човекот е интимни однос. Интимниот однос, кога човекот има во текот на денот интимен однос, така тој пост на тој ден се анулират, е уништен. И тој човек што го прави тоа во текот на денот, во месец Рамазан, кога му е постот задолжителен фарз нему, тој ден треба тој да го израмнит, значи да го надокнадит после месец Рамазан, и исто да правит откуп. Значи не е само задолжително за него израмнување на тој ден, туку и откуп да прави. А што разбираме ние со откуп? Што разбираме со откуп? Откупот е, имат три можности. Првата можност е, што тој што прави во текот на денот на месец Рамазан, интимен однос, тој да ослободит една робјинка. Значи да ослободит една робјинка, една затворничка. Да ослободи, да остави, значи, на слобода. Но ако не најдет една робјинка да ослободит, тогаш му се задолжуваат на него да постит 2 месеци без прекин. Значи да сватиме многу добро. 2 месеци без прекин да постит. Значи што значи без прекин? Не намислите дека и ноча постит тогаш, не. Туку 2 месеци секој ден. Како што рековме, кога се разликуваат белиот и црниот конец, до акшам. Значи 60 дена поред, без прекин. Значи не постел 15 дена или 30 дена и да прекини после 5 дена пауза да правит и пак да продолжи. Не. Туку да ги постит поред, без никаков прекин, 60 дена. Ова е откуп за она што го направил тој во текот на денот на Рамазанот. Но, ако се случит поради шеријатско оправдање да тој не може 60 дена без прекин да ги постит, тогаш останува, значи тој треба да има овде многу пазење, да слушаме многу добро и внимателно. Значи да имат шеријатско оправдување, не оправдување на неговите емоции и на неговите страсти и неговите желби. Не. Шеријатско оправдување. Како, например, болест. Ако тој има некоја болест, и овде не значи болест за докторот да му напише на некого некоја оправдување и да вели да се оправда. Не. Тој тогаш се лажи само и себе си. Се Аллах субхана ва та'ала знае многу добро дали тој вистински имат оправдување шеријатско или нема. Се овде немаш работа со некој шеф на работа, што можеш да му однесиш од докторот некој оправдање и тој да ти го прими тебе завршена работа. Не. Овде имаш со Аллах субхана ва та'ала работа. Ја'лему сирра ва ахфа. Аллах субхана ва та'ала го знае она тајното и уште потајното. Али ми рекло што е тоа тајното? Тајното е она што не го изговара човекот, туку го чуваат во себе си, во неговите гради. Значи, тој само во себе си го чуваат, некој работе и не ги изговарат. И тие работи, Аллах субхана ва та'ала ги знаат, што ги чуваат во неговите гради. А што е уште потајното од тајното? Тоа е она што ќе го мисли човекот во иднина,
кога ќе го мислит, како ќе го мислит и така натаму. Аллах Джелешану знаит дека во кој ден, во кое време, во кој саат, во кое место, што ќе мисли човекот во себе си. Значи, ние немаме овде работа со некој што е створен. Не. Ние имаме со Аллах Субхана ва Та'ала работа, што створил се и се што. Јa'лему сирра ва ахфа. Затоа пази се многу добро. Значи, ние рековме да имаш шеријатско оправдување. Значи, како, например, болест, што не му дозволува на него да тој без прекин 2 месеци да пости. Тогаш, ако не може и оваа втора можност, му останува последната можност, а таја е да нахранит 60 сиромаси. За секој сиромав му дават половина саа. Што е саа? Саа е садакатул витр. Кога даваме садакатул витр, од прилика и садакатул витр се дават, значи, во јадење, не се дават во пари. Садакатул витр од прилика тоа е 3 килограми. Од прилика 3 килограми ориз, граф, шеќер, брашно и така натаму. 3 килограми. Овде се вели, значи, пола од тоа, пола саа, значи, од прилика кило и пол. Од прилика 1,5 кило да даде тој, значи, храна од онаа храна што се јади во таја средина. Значи, од онаа храна што се јади во таја средина, во таја земја, во таја држава. Од таја храна ги нахранува тој 60 сиромаси. 60 сиромаси, значи, за да го откупи она што го направи тој акт во текот на месец Рамазан. Втора работа, што го уништуват, што го анулират постот, е ејакулација. Да ејакулират во текот на денот кога постит. Дали тоа е месец Рамазан или доброволен пост. Кога тоа се случуваат, таа ејакулација се случуваат поради бакнување, допир, поглед и слично, и така се случува тоа, во тој момент постот на тој човек се анулираат, но за да изравни тој ден, тој само го надокнадуваат тој испуштен ден, а не му се задолжува тука откуп како она што правит интимен однос во текот на месец Рамазан. Значи тој, оня што има ејакулација поради поглед и така натаму, тој треби тој ден му е анулиран, уништен и треби да го изравнит после месец Рамазан. Но ако се случи ова во спиење, значи во сон, тогаш тој само се гусулит и постот продолжува да постит, зошто неговиот пост е во ред. Зошто? Тоа не се случи со негова волја и избор. Значи, тоа не се случи со негова волја и избор, и така тој само се гусулит и продолжува да постит и неговиот пост е во ред. Трета работа што го анулира постот на човекот е намерно јадење и пиење во текот на денот. Значи, човекот да јадет и да пиет во тек на месец Рамазан, во денот, или надвор
значи во доброволен пост, со намера, тогаш автоматски во тој момент кога го прави тој ова, му се уништуваат неговиот пост. А оној човек што го прави ова без намера и со заборавање, значи од заборавање јадит или пиет, тоа нема никакво влијание врз неговиот пост. Значи неговиот пост е коректен, аутентичен и продолжуваат. Значи кога јадет или пиет и во тој момент кога се сечават дека тој постит, го остават тоа, го отстрануваат тоа и продолжуваат да постит и неговиот пост е коректен. Зошто посланикот салаллаху алейхи ва селам вели: "Мен екела ау шариба насијан фалјутимма саумуху فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ." Посланикот салаллаху алейхи ва селам вели: кој јадет или пиет со заборавање, нека го продолжи неговиот пост, се Аллах субхана ва та'ала му даде да јадет и да пиет. Му даде да јадет и да пиет Аллах субханаху ва та'ала. Исто, друга работа, што го уништува постот, е влагање вода во стомакот од страна на носилките. Значи, кога од страна на носилките влагат вода во стомакот, тогаш постот се анулират. Затоа, кога се земат абдест во текот на месец Рамазан, требит врвно пазење во што? Кога се мијат носилките, за да не претерат, така да му излизгат вода и да влезат во неговиот стомак и неговиот пост да биде со тоа анулиран. Исто, од оние работи што го анулираат постот се витаминските инекции или инфузии. Значи витаминска инекција или инфузија. И секој вид на инфузија што заменуваат храната. Значи секој вид на инфузија што ја заменуваат храната. Се имат болни луѓе, тие не можат да јадат. Тие можат со години и месеци им даваат, значи, инфузии што ги хранат така. Затоа, значи, тие видови на инфузии или инекции го анулираат постот. А ако се оние инекции или инфузии што се за намалување на болките или за смирување, значи, зашто ова прашање повеќе луѓето го прашуваат. Имат инекции за земање, имат инфузии, но тие не се витамински, туку се за болови, туку се за смирување. Овие инекции и инфузии што се за намалување на болките и смирување, тие не го анулираат постот. Значи, тој ги земат тие и го продолжува неговиот пост и се е во ред. Но, Шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, велит, препорачливо е, ако се може да се избегнат тие инекции и тие инфузии и да се стават после ифтар. Значи, ако се може, ако е без друго за тие болки и за смирување и да се земат во текот на денот на постот, значи неговиот пост е во ред и продолжува да постит без никаков проблем. Исто, друга работа, што анулира постот, зошто ние ги учиме овие анулирачи на постот, за да знаеме, за утре кога ќе ни дојде ваква ситуација нас, ние сме во јасност. Се човекот кога има знање за секоја една, значи, работа, што е со неговиот живот, тој многу посигурно оди во неговиот живот. И тој многу е посмирен во неговиот живот. А оној што нема знање, тој увек, значи, се тресит.
увеќе во несигурност. Зато ние треба со знање да се спремаме, за да бидеме во јасност и сигурност, да знаеме она што ни го анулират постот, или односно да ги знаеме оние работи што ни ги анулираат на нашите ибадети, и оние работи што не ги анулираат. За така да бидеме во јасност, не увек во колебање. Од другите работи што го анулираат постот е правење хиджама. Значи правење хиджама, денеска ова, значи ова е дојдено од кај муслиманите правење хиджама, и имат голема ефикасност за многу врста на болести. Денеска викаат оваа работа кинеска медицина. Кинеска медицина, во вистина ова е од муслиманите дојдена. Хиджама. Или донирање, да донира човекот голема количина на крв. Значи, ако правит хиджама, се во правење на хиджама, значи важат голема количина на крв. Исто, донирање, да донира тој голема количина на крв на некој што има потреба, ова го анулира постот. А ако прави крвна анализа, значи тој прави само крвна анализа, вели Шех Салих Ал Фаузан хафизахуллах, таја крвна анализа немат влијание врз постот. Немат влијание врз постот. Исто, ако во тек на денот, што го пости, дали е месец Рамазан или доброволен пост, ако се повреди тој, се пресечит или повреда, и поради тоа пресечување или таа повреда, изфрлат, значи, крв од неговото тело, течит крв, ова исто не го анулира неговиот пост, се тоа не е направено со негов избор, значи не е направено со негов избор и со негова волја. Така, таја повреда, тоа пресечување нема влијание врз неговиот пост. Исто од оние работи кои го анулираат постот на човекот е намерно повраќање. Значи, намерно човекот да повраќат. Тоа му го расипуваат, му го анулираат постот. А ако се случи тоа повраќање од самото себе си, без тој да намеруваат, без тој да сакат, неговиот пост е во ред и продолжуваат да постиат. Значи, тука е разликата, значи, условје за да се анулираат постот, да го прави тоа повраќање со намера. А ако го прави, значи, ако му се случи таа работа, без намера, значи, го совладуваат тоа повраќање него, и тој нема никакво влијание врз тоа, тогаш неговиот пост е во ред и тој продолжува да пости, зошто посланикот салаллаху алейхи ва селам вели: "Мен зарa'ahu al-qayy falaysa alayhi al-qada, wa man istaqa 'amdan falyaqdi." Wa ma'na zara'ahu al-qayy ay kharaja bidun ikhtiyarihi, wa ma'na qawluhu istaqa ay ta'ammada al-qayy. Посланикот салаллаху алейхи ва селам вели: кој без негов избор повраќат, на него не му се должи да го израмни тој ден. Значи, тој ден е за негов, значи, ден на пост му се рачунит. Не е задолжително за него да го израмни тој ден. А оној, вели после посланикот салаллаху алейхи ва селам, а оној кој намеруваат да повраќат, треби тој ден да го израмнит. Значи, тој ден од месец Рамазан, после месец Рамазан, да го израмнит. Кога сме тука кај израмнувањето на деновите што се, значи, непостени од месец на Рамазан, од која било врста на, значи, причина на анулирање, многу те прашуваат тогаш кога е месецот Шевал, значи после месец Рамазан идет Шевал, и е препорачливо да се постит 6 дена од месец Шевал. Но тој ако има борч од месец Рамазан, што треба
првин да правит? Дали треба борџот да го постит или тие 6 дена од месец Шауал? Алимите велат дека првин тој треба оној борџ од месец Рамазан да го очистит и после ако остануваат уште неколку дена од месец Шауал да ги пости тие 6 дена. Значи ова беше во врска за после Рамазан израмнување на тие денови. Шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, после спомнувањето на повраќање, велити со шејхот, хафидахуллах, во врска ставање капки во очите. Ставање капки во очите. Ова е препорачливо и подобро е, вели шејхот, хафидахуллах, ако се може да се избегнат и да се ставаат тие капки на очите после ифтар. После ифтар. За да се избегнат од оние работе што се сумливи во оние работи што имаш сигурност. Што имаш сигурности? Да го правиш тоа после ифтар. Се може би, значи, низ каналите внатрешни, за да влезат низ носилките и така, значи, да стигни до стомакот и да се расипи тој пост. Некој кричат како стигнуваат тие, значи, од очите низ носилките? Да, и затоа исто денеска, ако гледаме ние кај корона вирусот, тие докторите и тие медицински сестри и така натаму ставаат исто на очари. Значи става на очари за заштитење. Зашто докажале дека исто низ очите и некои канали што поврзуваат со носилките и така, значи, оди тој вирусот во стомакот и се ствара, значи, короната. Зато истото, еве алимите, значи ова алимите го зборат пред стотици години исто, дека да пазиме, значи, во ставање капки на очите, да не стигнат тие меѓу каналите и носилките понатаму и во стомакот, и така да биде тој ден анулиран од тој пост. Значи, ако се може да се избегнат, за да бидеме во сигурност. Исто така, што е препорачливо во текот на постот, за човекот, оној кој постит, да не претеруваат, значи, кога миет устата и неговиот нос. Значи, кога земат абдес, да не претеруваат. За да не дојд до таков случај, за да му излизгат вода, да му избегнат вода и да слези, значи, во неговиот стомак. Зашто посланикот салаллаху алейхи ни вели нас: "Вабалиг бил истиншак илла ан такуна саимен." Значи, ми го интензивно твојот нос, значи носилките, ми ги пери ги интензивно, освен кога си во пост. Освен илла ан такуна саимен, освен кога си во пост, значи кога постиш. Исто дозволено е, значи не го расипуваат постот, не го анулираат постот, употребување на сивак. Употребување на сивак. Значи, сивак нема влијание врз постот. Биле е пожелно и посакано за постачот и за непостачот на почеток на денот и на крај на денот да употребуваат сивак. Значи, тоа е како на врв на дрвце, што на почетокот напред се прави, значи, како четка и има добра, значи, арома. И со тоа се чистат забите. Тоа како вид на четка. Истиот сивак го заменува четка за заби. Значи, миење, перење на забите со четка каладон во текот на месец Рамазан, еднош или два пати, не го расипуваат постот. Немат влијание врз постот. И муслиманите употребуваат ова сивак уште во времето на посланикот салаллаху алейхи ва селам. И посланикот салаллаху алейхи ва селам вели, ако не беше тешко за мојот уммет, ако не беше терет за мојот уммет, ќе им го направев задолжителен сивакот
за секој еден намаз, да ги чистат зъбите. Ова кажуваат хигиената на нашата вера. А првата четка за зъби е употребена во 19 век во Кина, во 19 век. А муслиманите пред илјадници годиња употребуваат. И муслиманите пред илјадници годиња ги перат раците многу и многу пати на денот. Денес кога дојде коронава, ни кажуваат тие нас како треба раците да се перат, колку пати треба повеќе, треба вака, треба така. Исламот ни кажува нас пред 1441 година како да се перат раците, и како да се пери лицето, и како да се перат нозите, и така натаму. Нема потреба ние да дојда некој пандемии и тогаш да се засилиме ние да правиме, еве и ние сме хигиена. Нашата вера е хигиена. Но за жал, ние не знаеме вредноста на нашата вера и бараме вредности кај другите. Сме изгубиле секоја вредност што имаме и мислиме дека ќе ги најме тие вредности кај другите. А нашата гордост и нашата чест, како што рекол Омар ибн Хаттаб ради Аллаху ан, е нашата вера, не во барање во другите идеологии. Исто така, вели шех Салих ал-Фаузан хафидахуллах, ако би влегло прашина во грлото, значи се случуваат прашина да влезат во грлото, во текот на постот, месец Рамазан или, значи, општо пост, доброволен. Ако влезат прашина во грлото, или па некој инсект во летање влагат во устата и во грлото, дали тој пост се анулират? Вели шех Салих ал-Фаузан хафидахуллах, не. Тој пост не се анулират. Ни од прашината, ни од тој инсект. Значи, постот е коректен и ти го продолжуваш тој пост да го постиш. Не го прекинуваш. Не се колебаш, не се сомневаш. Туку го продолжуваш во јасност и во сигурност. Сега, кога спомнавме некои работи што го уништуваат постот, сега ќе напомниме некои работи, односно некои правила во израмнувањето на постот. И тие, значи, ситуации поврзани со тие правила. Вели шех Салих ал-Фаузан хафидахуллах, оној што не постит во месец Рамазан, со шеријатско оправдување. Значи, тој има шеријатско оправдување, како рековме на почеток. Шеријатско оправдување. Тој ги пости тие дена што му избегале, истите дена ги израмнува. Значи, му избегале 5 дена, 5 дена ги израмнуваат. 6, 10, 10 и така натаму. Зошто? Аргументот за тоа е говорот на Аллах субханаху ва таала, што велите Аллах џелешану во Куранот, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Тоа значи, тогаш нека ги напостит тие денови. Нека ги надокнадит тие денови. Значи, само оние денови што му се избегнати. Од тие луѓе што треба да ги надокнадит, само тие дена што му се избегнати, се оние што се болни луѓе. И ако пости тој, ако пости со таја болест, неговата здравствена состојба се полошуваат, или па тој земат медикаменти. И ако не ги земат тие медикаменти, значи, ако го избегнет да земат тие медикаменти, тогаш се полошуваат неговата здравствена состојба, тогаш тој има, значи, оправдање, шеријатско оправдање, и тој само ги надокнадува тие денови што му се избегнати. Но ова, значи, кога човекот оди на доктор
и докторот му кажуваат дека ти сега треба да земаш медикаменти и така натаму, тој, правилниот муслиман, му кажуваат нему и не се срамит, се повеќето имаат срам и се кријат. Му вели, јас сум муслиман, јас постам, дали се можат овие медикаменти да се земаат во текот на ноќта. И тогаш, ако е потребно, барат дури други доктор и трети доктор, што ќе му го потврдат нему, дека тој без друго мора да ги земе тие медикаменти во текот на денот. Значи, ако се сумлят, се има доктори, тој може неверни ги, тој не знае вредноста на постот, не го интересира него твојот пост, или да, мората. Ако заприметиш мало нешто такво означи, одма бараш други и трети доктор ако имат потреба, за да се осигураш дека ти вистински имаш оправдање за тие медикаменти, морат без друго да ги земаш во текот на денот. Исто така, во истава група на луѓе, патник, онај што патуват. Значи, што се рачуни патување? Значи, не патување секој како му текнало нему, не, шеријатско патување, што е, значи, одредено шеријатско, од тоа и тоа километража, така речено, се рачунит патување. И повеќето, значи, алимите и во нашево време, велат дека тоа патување се рачунит од прилика 83 километри. Значи, кој ги надминуваат 83 километри во патување, тогаш нему е дозволено тој ден да не го пости. Нарочито ако тој има тешкоти, значи во тоа патување, ако тој постит има големи тешкоти, тогаш нему е дозволено тој ден да не го постит и да го надокнадит еден за еден. Но ако тоа патување не му предизвикуваат нему никакви тешкоти, значи тој патува, нема никаков проблем. 100 км, 200, 300, не му предизвикуваат, или со авион патуваат 2 сати, од каде било Италија, Германија, Швајцарија, не знам каде, значи, можат Америка подалеку, значи многу подолги пат, тука имат, значи, друго е. Ама од овие блиски држави во Европа, што се со Македонија, тогаш за 2 сати тој е дома и тој не осеќават никаква тешкотија, тогаш е подобро да пости тој во месец Рамазан, зашто тогаш сите муслимани постат заедно и атмосферата е рамазанска атмосфера и му паѓа нему многу полесно да го пости. Кога би го оставил и надокнадно после Рамазан сам да пости, значи сам кога пости човекот и средината не постит, секој знаете, ако постил, значи кога пости тој сам, а средината негова не постит, тека е малце потешко. Исто што е дозволено да значи од тие врсти на луѓе што им е дозволено да значи што е за нив значи еден за еден да го израмнат, значи го израмнуваат тие избегнати денови еден за еден. Од тие врсти на луѓе се родилка. Она жена значи што породила. Таа не смети да се кланјат. Најдолго време до 40 дена. Кога ги изминува 40 дена, тогаш се гусулит а може да се случи и пред време, може и после 20 дена, ако е све во ред, тогаш значи се гусулит и ако е во месец Рамазан, почнува да постит и секако значи и намазот. Исто така, значи кога ги имат една жена месечниот циклус. Кога го има месечниот циклус, тие дена се постат после месец Рамазан еден за еден. Еден за еден. Значи, 5 дена се избегнати, 6 дена или 7, тие дена после месец Рамазан ги надокнадува, значи ги израмнуваат само тие дена. Исто, она жена што е бремена, или е во доење, постојат опасност, се плашит,
да поради ако пости таја, ќе имат влијание врз нејзиното здравје или здравјето на бебето. Тогаш е дозволено да таја да не пости во месец Рамазан и после тој период кога ќе помине тој критичен период и значи бебето почети само да зема друга храна освен млекото на својата мајка, тогаш таја ги надокнадува тие дена ден за ден. Колку што се избегнати, и ако е цел Рамазан, значи цел Рамазан треба да го израмните. За сите, вели шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, за сите овие напомнати групи на луѓе што ги спомнавме сега предходно, за сите е препорачливо да тие избегнати дена во најблиско време да ги постат тие денови, за да ја извршат таја обврска и таа задолжителност. И препорачливо е, ако се може, значи ова е препорачливо, ако се може, не и без друго, да ги постат тие со ред. Значи, му избегнале, например, 6 дена, тогаш после Рамазан тој почнуваат од понеделник поред до сабота. Така ги испостуват, ги израмнуваат тие избегнати денови. Но ова е препорачливо, не е, значи, задолжително. Задолжително е да ги израмнит. Дали тој може еден ден денеска, другиот ден другата недела, третиот ден после 2 месеца и така натаму, или по 2 дена, или по 3, така натаму. Значи, ова е препорачливо како? Одеднаш поред сите избегнати дена да ги израмнит. А ако не можат, поради причини други, тогаш гледа, значи, како е во можност, ден за ден, или 2 дена поред, или 3 дена и така натаму. А што е сега, друга важна тема, а што е сега со оној човек, што е поради неговата голема старост, или поради болеста, имат болест, што немат надеж да се излечит, да се оздрави тој човек, тогаш во овај случај, значи човек во голема старост што е, и не е способен, значи, не е способен да постит, или имат болест, иако е млад можеби, во млади години, но имат болест, тешка, сериозна болест, што немат надеж да се оздрави, тогаш оваа група на луѓе, тие нахрануваат за секој еден ден, што не го постат, еден сиромав. Значи, на еден сиромав му даваат, значи, пола саа. Значи, што раковме, 1,5 кило од она што се јадет во таја средина. Зашто Аллах субханаху ва таала вели за оваа група на луѓе, вели Аллах џелешану, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. А оние кои не можат да постат, значи тие, за нивните пропуштени денови, нека ги откупат со нахранување на сиромав. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري. Абдулlah ибн Аббас, еден од најзнените сахаба за Ал-Коран, за Куранот, вели, овај ајет, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, овај ајет е за оние луѓе што се во голема старост и поради тоа не можат тие да постат. Значи, овај ајет е слезен за оние луѓе, вели Абдулlah ибн Аббас, што се во голема старост и поради тоа не можат да постат. Тие што прават, значи, тие нахрануваат за секој ден пола саа на сиромасите. Значи, му дава на сиромасниот и му го дава, значи, јадење, не пари, јадење, не пари. Но сега, кога слушаме ние и во претходните работи да нахраниш, значи, сиромав човек, пола саа, 1,5 кило од тоа што се јади во таа средина, но сега ние пред да
preda, znači, koji je to siromaf. Znači, nije treba da znamo koji je to siromaf, što zaslužuvat da nije da mu go dajme toa jadenja. Znači, koja je ta definicijata? Se naša vera ne je samo od prilika. Ja smislam vake. Ja slušnam vake. Ne. Koja je ta definicijata na siromav čovjek? Siromav, veli šejh Uthejmin rahimahullah, fakir, arapski fakir. Što znači siromav? Siromav se definira vaka. To je onoj što ne posjeduvat ništo. To je onoj što ne posjeduva ništo. Ili pa posjeduvat nešto, no to je pomalce od polovina. To je pomalce od polovina. Što znači to je pomalce od polovina? Znači to je imat za jadenje i za pijenje i za oblekuvanje, imat za pomalce od pola mesec. Znači mesec od 30 dena. To je imat pari za da kupi jadenje, pijenje za 14 dena. Ili za 13, ili za 5 dena. To čovjek se računit šerijatski siromav čovjeka. Znači on će imati pomalce od pola. To se računit siromav čovjek i to je zaslužuvat da mu go daš zekatot i to je zaslužuvat da mu go daš isto otkupot za tvoj ta post i sadakatul vitr i taka natamo. No arapski imat za siromav čovjek se upotrebuvat dva zborovi. Jedno je fakir, a ovdje je najveće siromav, požestoko. A imat isto miskin. Miskin. Znači, miskin, ono je što ima potreba. Znači, to je siromav, znači ima potreba toj. No što je razlikata se među fakir i miskin? Fakir, rekovna. A miskin, što je definicijata? Miskin je, veli šejh Salih Uthejmin rahimahullah, to je onaj čovjek što ima poveće od polovina. Znači, tu ima poveće od polovina. Fakir ima pomalce od polovina. Miskin ima poveće od polovina za jadenje i pijenje i tako natamu, no nema za cel mesec. Znači, može bi ima to i za 15 dena, za 16, za 25 dena. Ima pari da go pomini mesecot. No nema dovoljno pari da go pomini celi od mesec. Toj čovjek se računit miskin. I toj čovjek nemu mu pripađat da mu daješ, znači, zeka, mu pripađat isto da mu go daješ otkupot od postot i take natamo. Se šejh Salih Uthejmin rahimahullah veli, ovi je dva zborovi, fakir i miskin, koga ti se spomnuvat vo jedna rečenica zajedno, togaž seko jednog ozemat ona definicija što spomnavme. Ako ga se spomnuvat podeleno, znači vo zborit nekoj alim, i veli mu pripažat ova na miskin da mu se dade. Togaž, toa imat isto togo zemat značenje to na fakir. Ili veli fakir, isto togo zemat značenje to na miskin. Koga, znači, razdelno se spomnuva, go zemat jedno to na drugo to značenje to. Ako ga se spomnuva zajedničko, togaž seko jedno si go zemat svoja ta definicija. Znači, na ovije im pripađat da im se dadi, znači, otkupot na postota. No sega, druga rabota, što je važna isto, što se slučuva, ova može da se sluči, znači, kaj žena što rodila. Naprimer, ta situacija je, idet vek je došao drugi od Ramazan, a taja nego nema nadoknadeno izravneto minati od Ramazan. Znači, više došao drugi od Ramazan, a minati od Ramazan, taja nego nema nadoknadeno. Što se pravi ova situacija? Ovdje veli šejh Salih al-Fawzan hafidahullah imat dve možnosti. Prva ta možnost, taja ili toj ne postil poradi šerijatsko opravduvanja. Da li bilo, znači, tuka dojilka ili bolest, imal bolest po celata godina. Taka, to znači ne postel, ne može da go izravnit minati od Ramazan, poradi šerijatsko opravduvanje, kako bolest ili dojilka, poradi dojanja na bebeto, togaž
тој после вториот Рамазан ги израмнуваат оние денови само што му избегнале од последниот Рамазан. Значи, само деновите ги израмнуваат. А втората ситуација е, ако тој не ги постел тие денови поради мрзливост, поради непажливост, поради необврнување внимание, тогаш тој треба тие денови после Рамазанот да ги израмнит и плюс исто за секој ден да дават по пола саа, значи 1,5 кило храна на сиромав, значи во таа средина што се јави таа храна. Значи, оние што го прави од мрзливост, треба надокнадно не само да и пости деновите да ги израмнит, туку исто да дават и јадење. А оние што не го прави со намерна, туку само што имат оправдање, значи како доилка, болест, така натаму, тој само тие денови ги израмнуваат. Исто многу важна работа е, што треба да се знае во врска со постот, а таја е, кога тој ги израмнуваат тие избегнати денови од постот, тогаш тој треба уште на вечерта да направи ниет дека утре ќе постит, значи да ги израмни тие избегнати денови од Рамазан. Значи за пост што му е нему задолжителен, тука треба уште на вечерта да направи ниет. А за пост доброволниот пост, можете ниетот во текот на денот да го правите. Значи, например, станал сабајле тој и не јадел ништо, и во 10 сато сабајле, пред пладне му текињат ке постит. Така тој прави ниет тогаш во тој момент и го постит тој ден. Ова е значи за доброволен пост, може. А ако е за задолжителен пост, како месец Рамазан, тогаш треба уште на вечерта да го прави тој ниета. И на крај, вели Шех Салих ал-Утемин рахимахуллах, хија муфсидату саум, овие се оние работи што го уништуваат постот. Ла туфсидуху илла бишрути тhalатha. Тие не го уништуваат освен со три услови. Вахија, тие се ел-илму, знаење, ва-викру, сосеќавање и вал-қасду, и со намера. Значи, тој да имат знаење и познавање за ширијатското правило за тоа дело и за тоа време и за таа ситуација. Ако го прави тој без незнаење, тогаш е тој значи оправдан, нема никаков грев. Исто да го прави со сеќавање, да биде во подсетување. Ако го прави во заборавање, значи да пиет вода со заборавање или да јадат со заборавање, значи тогаш неговиот пост е коректен и продолжува да пости. И да го прави исто со намерно. Значи да го прави со намерно. Ако го прави да биде значи со негов избор. А спротивноста од намерноста е да биде принуден, Значи ако биде принуден, тогаш тој немат грев и неговиот пост е коректен. Значи да биде принуден да јадат или да пиет. Ова како се случува принудување? Значи некој да му се заканува вистински да го убиет, да му го одземи животот. И тој знаете дека тој може да го стори тоа, се не некој мало дете ти се заканува да ти ома го расипуваш постот. Не. Туку ти знаеш што е владар, има можност, има моќ и ти се закануваат вистински, ти знаеш дека тој во секој момент може така речено да ти го тргне пиштоло, тогаш ти во тој момент смееш да јадиш и да пиеш и твојот пост е коректен и ти немаш грев за тоа. Зошто ти си принуден. Зошто посланикот салаллаху алейхи ва салам вели, не им се пишуваат гревовите на мојот уммет од онај што прави грешка без намера, онај од заборавање и онај што е принуден за некоја работа да ја прави, значи значи да биде под пресија. Така тој е оправдан. Тоа беше за вечерва. Му се молам на Аллах субханаху ва таала да не направи нас од оние кои ја слушаат вистината и на најдобар начин ја спроведуваат. Хада ва салаллаху ала набина Мухаммед ва ала алихи ва сахбихи ва салам.